dan i dobrodošli na kanal Slovenska Ljubav. Danas smo u Beogradu i šta bi će dalje. Ostanite uz kanalu pa da vidite. Ako hoćete da izgubite puno vremena ili vam treba nešto čekati ili ne znam šta, onda welcome u tržni centar i izgubite tu ceo dan. Znači, 3 sprata i ne znaš gdje da jedeš, ne znaš šta da radiš. A trenutno smo nalazim se u tržnom centru Galerija, velikomu, prevelikomu. Nisam bila ovdje. Nećemo biti ovdje dugo, inače imam plan neki drugi, a tu bukvalno sam u prolasku morala nešto da sredim na brzinu i nastavljamo dalje. A tu tako. Ćao, čao. Našla sam neko tako lepo mjesto da malo ispričam kad ne šetam, inače uvijek mi piše moja žena, nekako teško diše i tamo i vamo. Uglavnom, ja nosim s sobom tešku opremu, imam puno svega i pogotovo kad vrućina, jako teško šetati i biti u nekoj lepoj formi. Ok, nisam neka sportista da trčem s opterećenjem, ali ne znam šta vas tako smeta i šta je u tomu problem. Ako nešto smeta, bože, izađite iz videa, idete, gledajte nešto drugo. Tako da eto. A mi nastavljamo dalje. Hoću da dođem na neku interesnu lokaciju koja meni lično nekako zanimljiva, ne znam kako to biće za vas, a ja nadam se dobiju nešto interesantno i nešto kao, ne znam kako to ispričam, nešto tako wow, nešto, nadam se, vidjela sam slike, nadam se dobijem dozvolu za snimanja i makar nešto obavezno da snimam. Ako i neće biti dozvolu, uvijek imam telefon, nešto da tako sa strane, ali nadam se bit će sve u redu. Ostanite sa mnom uz video i pa da vidimo šta ima još u Beogradu zanimljivo, interesantnoga. Vi uživajte zajedno sa mnom. Sve je zatvoreno, ja imam dugačku čku, inače mogu sve da vidim i to vam sve da pokažem. Pronašla sam objekat koji sam tražila i ovo je muzej savremene umetnosti. Jako interesantno, vjerovatno unutra. Vidjela sam slike šta ima tamo i mene kako umetnika za slike, za svašta nešto
Jako to zanima. Idemo, значить, kroz park, kroz bukvalno šumu, kroz nivu, nekako tu sve sređuється i dok nađem neku stazu, lakše prođemo kroz nivu. Malo meni nive u selu, ja sam našla nivu u Beogradu. Došla sam do muzeja umetnosti, jako je veliki objekat. I sada vidjet ćemo šta ima tamo unutra interesantnoga i zanimljivoga. Ostanite uz video, nemojte da izlazite, vjerovatno bit će nešto interesantno. Senke na spoljašnjim ilicama oka učiniće da oko izgleda do samog uglu već do civice orbitalnog luka. Šminkanje oči zaista se nalazi tako što iz takovanja umetnika u kojoj potrebno prstimo spojimo naše prirodne i veštačke prirodne.
Завершила сам музей современної умjetності і що можу докажем? Sada bit će mali test za ti ljudi koji pišut meni uvijek radi emisiji na ruskom jeziku i tako dalje. Evo mam mali test. Pa da vi razumijete, kako vi kažete, šta ja mogu ispričati na ruskom jeziku, ne treba emisiju da vodim na srpskom ломаному jeziku. Значит, музей современного искусства в Белграде. Что я могу сказать? Это место не для каждого, но стоит его посетить. Стоит посетить, просто посмотреть, как говорится, на современный взгляд. Есть там и урбанизм, есть там и какой-то кубизм, всякие разные направления, разные представления картин, разные представления скульптур, видение какого-то своего ракурса автора, того, что он представляет. То есть на одну картину как бы любой человек может смотреть по-разному. Я со своей, например, какой-то там бурной фантазией в голове смотрю на эту картину, у меня какие-то определенные ассоциации к этой картине, другой человек с каким-то ограниченным или расширенным, наоборот, кругозором, он посмотрит на эту картину, увидит что-то другое для себя, абсолютно то, чего я могу не увидеть. Значит, этот музей, он имеет 5 этажей. Они все закрученные, перекрученные, но, в принципе, интересно. Есть видео, есть как бы скамеечки, ты можешь сесть, отдохнуть, посмотреть какие-то там отрывки из передач, из кинофильмов. В каждой картине есть маленькая записочка, описание, кто написал, как написал. Очень интересно мне было увидеть картину, 2 было картины, которые были нарисованы на алюминии. Это было мне как-то так очень интересно, необычно, нестандартно, потому что обычно к классическим картинам мы привыкли, которые там маслом, на холсте и так далее и тому подобное, стандартные мазочки. А здесь более так вот интересно, причем как бы несовместимая металл и краска, и тут они совместились, получилось очень интересно и впечатляющее, могу сказать. Поэтому музей, который стоит посетить, музей, который может быть интересным, как я видела, люди разного и возраста, и я так понимаю, какого-то социального положения есть, и попроще есть, и по богемнее люди. Обычно вот это современное искусство занимает молодежь, была и молодежь. И вот эта молодежь, она именно из тех людей, которая вот сядет или смотрит, как говорится, в одну точку долго-долго, вдумчиво, думает о чем-то своем, вероятнее всего в голове возникают какие-то ассоциации и так далее и тому подобное. Не знаю, сколько времени я там была, потому что там везде фонит какая-то музыка. Музыка, конечно, такая, ощущение, как будто ты в каком-то космосе. И плюс ко всему еще со всех сторон эти скульптуры, которые металлические, вот, и какой-то космосизм получается. Но я могу сказать, интересно. Я вам поснимала, не было никакого запрета, никто ничего не видел, была охрана, смотрели, как бы фотографировали, снимали все. То есть запрета на это не было, и я надеюсь, получится неплохое видео из всего из этого, и вы получите вот кто на моем канале эстеты, любители искусства, каких-то тонких материй, получится истинное удовольствие от чего-то нового, современного, свежего, необычного, нестандартного.
может быть, какую-то руку даже прогрессивного. Вот. Спасибо вам, что вы оставались на канале Славянская Любовь. Просмотрели это интересное видео, я так надеюсь. Для меня было очень интересно, необычно. И увидимся в следующих видеоснимках. Не знаю, что еще будет, не знаю, что придумаю, не знаю, куда меня ноги доведут в Белграде, потому что чаще всего в Белграде я бегаю пешком. Вот. И для меня, как человека, который слабо знает этот город, это очень полезно. Спасибо вам всем. І, як то кажуть, по-сербськи, чао-чао, до відження. А вам пока-пока.